یہ مہینہ جو چل رہا ہے حج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ 2-4 دن کے بعد شروع ہو جائے گا ذی الحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے 10 دن کے اندر بھی اسے حج تک شمار کیا جاتا ہے، حج کے مہینے تک شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ حج کے ارکان ہوں یا اسی طرح جو 10ویں اور 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، ان تمام کے تمام ارکان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے تقریباً کیے تھے، انہی ارکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جو قربانی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، اس میں بھی وہی کام ہم کرتے ہیں جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا کر کے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، سب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جسے تم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے حالات کیا تھے، کیسے ان کی زندگی گزری، کن مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، وہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں اس کے سامنے ہو، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو کھول کھول کر کے اللہ رب العزت نے کہیں 7ویں پارے کے اندر اور اسی طریقے سے اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس دنیا کے اندر آپ نے جنم لیا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں، اس وقت کا ماحول کیا تھا میرے بھائیوں؟ دور دور تک کہیں بھی توحید کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، ہر طرف صرف اور صرف شرک 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 ہی نظر آتا تھا، گمراہی ظلمت تاریکی یہی نظر آتی تھی، دور دور تک کہیں بھی روشنی نظر نہیں آتی، پوری کی پوری قوم گمراہی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس گھر کا ماحول کیا تھا، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک کا، اس شہر کا کیا حال رہا ہوگا جس شہر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جس ملک کے اندر پیدا ہوئے وہ ملک عراق تھا، عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس شہر کے اندر پیدائش ہوئی اس شہر کا نام نینوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گمراہی کے ماحول میں، اس تاریکی کے ماحول میں اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ خود ان کے گھر کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر بتوں کی نہ صرف عبادت کی جاتی تھی بلکہ اس کو ان کے گھر میں بنایا بھی جاتا تھا، اسی کا کاروبار بھی تھا، بیچتے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ اسی کو اپنا خدا بھی مانتے تھے، اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا حال، اور صرف ان کے گھر کا حال نہیں، پورے محلے مذہبی خدا تو بے شمار تھے، الگ الگ سب کے اپنے اپنے بت تھے جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو مذہبی خدا تھے، اور سیاسی اور راجنیتک بھی خدا تھے ان کے، جس کا نام نمرود تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، مذہبی خدا بھی بہت زیادہ تھے ان کے یہاں، اور راجنیتک اور سیاسی خدا بھی تھا۔ تو اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلانا، ایک خدا کی دعوت
دینا تمام باطل معبودوں سے ہٹا کر کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا کوئی آسان کام تھا؟ جب کہیں بھی روشنی توحید کی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے، اس کام کو انہوں نے انجام دیا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا جو نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت بچپن ہی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جن کو نبی آگے بننا ہوتا ہے یا جو نبی ہوتے ہیں، بچپن ہی سے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر جب سارے لوگ اپنے اپنے خداؤں کو پوجتے تھے، اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایسے ماحول کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنی پیشانی کو کسی معبودان باطلہ کے سامنے نہیں جھکایا۔ ہمیشہ جب بھی اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی پیشانی جھکتی تھی۔ تمام باطل طاقتیں ایک طرف تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں، کسی کا خدا تو ستارہ ہے، کسی کا خدا چاند ہے، کسی کا خدا سورج ہے، کسی کے خدا نمرود ہے، جب سارے لوگوں نے اپنے اپنے معبود کو اپنے ہاتھوں سے جو مٹی کے خدا بنائے، سب کی اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہی خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کو سمجھانے کے لیے ان کے بیچ میں گئے، ان کو بتانے کے لیے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری کیا جو ہے کامیابی کے لیے کچھ کریں گے، یہ تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے سر پر، ان کے ناک پر مٹی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو ہی نہیں ہٹا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جو لوگ ستارے کو اپنا خدا سمجھتے تھے، راتوں میں نکلے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، لا تعداد ستارے ہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ یہی خدا ہے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے، اتنی دور سے روشنی پھیلا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی خدا ہے، یہی خدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر کے جب رات آ گئی، فلما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی، رآ کوکبا، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، جب ستارے نظر آنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، قال ھذا ربی، یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہی ہمارے رب ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو سمجھانے کے لیے یہ جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہی ہمارے رب ہیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہی، لیکن ستارے کب تک رہ سکتے ہیں؟ جب تک اجالا نہ ہو۔ جب اجالا ہوگا، صبح ہو جائے گی، ستارے چھپ جائیں گے۔ فلما افلا، جب ستارے چھپ گئے، نظر نہیں آنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان سے کہا، یہ دیکھو چھپ گئے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو چھپ جائے ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں، جو چھپ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں کے آنے سے خود چھپ جائے، سورج اب آ رہا ہے اپنی روشنی لے کر کے، یہ اپنی روشنی اس کے آگے نہیں پھیلا سکتا، یہ چھپ گیا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دل و دماغ کے اندر اس سوال بٹھا دیا کہ واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو چھپ جائے، دوسروں کے آنے سے جو ڈر جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لا احب العابدین، ایک سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دل و دماغ کے اندر چھوڑ دیا، اتنی بات کہہ کر کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اب پھر دوسرے دن چاند نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قرآن کریم، فلما رأى القمر بازغا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، چاند بالکل روشن نظر آ رہا ہے، چمکدار نظر آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب تمام لوگوں کو جو چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، چاند کے پرستار تھے، ان سے کہا کہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس سے بڑا ہے، جو ستارے نظر آ رہے تھے اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، لیکن چاند کو بھی تو غروب ہونا تھا، اسے بھی تو چھپنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ خدا ہے، لیکن بعد میں یہ بھی جواب دینا چاہ رہے تھے کہ جب یہ چھپ جائے گا تو ہم کہیں گے یہ تو چھپ گیا، اب سورج کی روشنی
के आगे छिप गए, ये खुदा कैसे हो सकता है। फलम्मा अफला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये खुदा होते, अगर ये माबूद होते तो सूरज के सामने छिप नहीं सकते, लेकिन ये भी छिप गए, इसका मतलब है कि ये भी खुदा नहीं हो सकते। ये दूसरा सवाल उनके दिल और दिमाग के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायम कर दिया। सितारे भी हो गए, चांद के बारे में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। अब सूरज नजर आ रहा है, रोशन नजर आ रहा है, सितारों से भी चांद से भी सबसे ज्यादा बड़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब क्या कहा, फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। ये जो सितारा नजर आ रहा है, यह जो सूरज नजर आ रहा है, यही मेरा रब है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया, हाज़ा अकबर, ये तो चांद से भी सितारों से सबसे ज्यादा बड़ा है, यही मेरा रब हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शाम होते होते सूरज को भी डूबना था, सूरज भी ढल गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को मुखातब करते हुए कहा, जो चांद की इबादत किया करते थे, जो सूरज की इबादत किया करते थे, जो सितारों की इबादत किया करते थे, फहादा अकबर फलम्मा अफलत, जब वो भी ढल गया, क़ाल इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको खुदा समझते हो, ये छुप गए, ये खुद खालिक नहीं है, इसको पैदा करने वाला कोई है, अपने आप से नहीं निकलते हैं, इसको भेजने वाला कौन है। इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, जिनको तुम खुदा समझते हो, हम उनको खुदा नहीं समझते हैं, जो तुम शिर्क कर रहे हो हम उससे बरी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, खुदा समझकर जिनको तुम शिर्क कर रहे हो हम उससे बरी हैं, इनको नहीं पूछते, हम उनको इनकी नहीं इबादत करते। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं अपना रुख, अपना दिलो दिमाग उस रब की तरफ कर रहा हूँ जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, चांद और सूरज को पैदा करने वाला है, जो सितारों को पैदा करने वाला है, वही मेरा रब है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, मैं ईमान वालों में से। ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को समझा। मेरे भाइयों बहरहाल ये सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिलो दिमाग के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद घर आए, अपनी माँ से कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अम्मा हमारा रब कौन है। अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं, घर के अंदर भी सारे लोग वही बुतों की इबादत करने वाले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्मा मेरा रब कौन है। उनकी माँ ने कहा, बेटा तेरा रब तो मैं ही हूँ। उनकी माँ ने कहा कि बेटा तेरा रब मैं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा अम्मा मेरा रब आप हैं, तो आपका रब कौन है। तो उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा रब आपके वालिद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में बताया, मेरा रब वो है, मेरी परवरिश वही कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तमाम जरूरियात को वही पूरी कर रहे हैं, मेरा रब वो है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अम्मा फिर अब्बा का रब कौन है। सवाल देखिए कैसे करते जा रहे हैं। फरमाया कि अम्मा फिर अब्बा का रब कौन है। तो उनकी माँ ने कहा, अब्बा का रब नमरूद है, क्योंकि वही बादशाह था उस वक्त, सारी जरूरतों को लोगों की वही पूरी करता था। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे अब्बा का रब तो नमरूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मा फिर नमरूद का रब कौन है। उन्होंने कहा बस खामोश, अब इसके आगे सवाल मत करना, इसके आगे मत पूछना। जो चीज तुम मुझसे पूछ रहे हो, अगर इसकी खबर बाहर किसी को लग गई और अगर नमरूद को यह खबर पहुंच गई, न तुझे जिंदा छोड़ेगा न मुझे जिंदा छोड़ेगा और तुम्हारे बाप को भी खत्म कर देगा। खबरदार अब ऐसे सवाल कभी अपनी जबान से मत निकालना। लेकिन मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी से इसी काम के लिए आए थे, अल्लाह की पहचान दिलवाने के लिए आए थे, बताने के लिए आए थे कि एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता। ये तमाम के तमाम माबूदाने बातिला है, इनकी कोई हकीकत नहीं है, जो खुद भी अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उनकी माँ गमगीन थी। ये तो अजीब अजीब सवाल कर रहा है। अगर ये बात नमरूद को पता चल गई तब तो पूरे खानदान को खत्म कर देगा, सबको मार देगा। फिक्र उनके दिल के अंदर पैदा हुई, ये टेंशन में घर में बैठी हुई थी। शाम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद घर आए, देखा अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को देखा कि परेशान है। पूछा क्या बात है, क्यों गमगीन नजर आ रहे हो, कोई परेशानी है। तो उनकी माँ ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे सवाल किया है,
अगर इसका पता चल गया नमरूद को, न तुम्हें छोड़ेगा न हमें छोड़ेगा, क्या बनेगा कुछ पता नहीं है। ये फिक्र मुझे चैन से बैठने नहीं देती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के कहा कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, कैसे कैसे सवाल कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है। और उसके बाद कहा कि देखो आज के बाद ऐसे सवालात मत करना, वरना नमरूद को पता चल जाएगा, छोड़ेगा नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बा नमरूद को पता नहीं, पता चले कि ना पता चले, लेकिन मेरा जो हकीकी रब है उसे तो पता चल ही रहा है, वो तो सब कुछ देख ही रहा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से चंद सवाल किए, उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे मरियम 16वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुद। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल हैं जो उन्होंने अपने अब्बा से किया था। क्या किया? इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुद मा ला यस्मअ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैय्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, क्यों आप ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न किसी का नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्यों ऐसी चीजों की आप इबादत करते हैं? पहला सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैय्या। जर्रा बराबर नफा नुकसान के मालिक नहीं, क्यों ऐसी चीज की इबादत करते हैं? और उसके बाद क्या फरमाया, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। अब्बा मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म आता है, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बना लिया, वो इल्म मेरे पास है जो आपके पास नहीं है, लिहाजा फत्तबिअनी, आप मेरी इत्तिबा करिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल कीजिए। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे शरीयत दी है, दीन दी है, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करिए। व अहदिका सिरातन सविय्या, और मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा, जो अल्लाह की तरफ लेकर के जाएगा, सीधा रास्ता जो होगा उसकी तरफ मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, या अबती ला तअबुदिश शैतान, ऐ अब्बा आप इनकी इबादत कर रहे हैं, इनकी इबादत करके आप शैतान को खुश कर रहे हैं। या अबती ला तअबुदिश शैतान, अब्बा आप शैतान की इबादत मत करिए। इन्नी यखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिय्या, मुझे डर है आप इनकी इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आप पर कोई अज़ाब मुसल्लत कर दे, मुझे डर है इस बात का, लिहाजा आप इसकी इबादत मत करिए। इन्नी यखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिय्या, आप शैतान के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह की जानिब से अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। ये सवालात थे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से किए और गुजारिश की कि आप ऐसा मत करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसके बाद जब ये सवालात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कर लिए तो उनके वालिद अभी तक ये सारी बातें सुन रहे थे, गुस्से में आ गए, गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला ने उसको नकल फरमाया, क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम, गुस्से में कह रहे हैं इब्राहिम तुम मुझे मेरे खुदाओं से अलग करना चाहते हो, इब्राहिम तुम मुझे मेरे खुदाओं से अलग करना चाहते हो। सुनो, लइन लम तंतहि लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो इस रास्ते से बाज नहीं आए, जो हमारे माबूद जो हमारे खुदाओं की तौहीद कर रहे हो उससे बाज नहीं है, लअरजुमन्नक, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कह रहे हैं मैं तुम्हें पत्थर मार मार करके हलाक कर दूंगा। ये नहीं कहा कत्ल कर दूंगा, तड़पा तड़पा कर पत्थर मार मार करके हलाक करूंगा। वहजुरनी मलिया, अगर बाज नहीं आना चाहते या तो मुझसे अलग हो जाओ, ये कहा, या तो मैं तुम्हें मार करके हलाक कर दूंगा या मुझे छोड़ करके चले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल सलामुन अलैक, अब्बा मैं जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे नहीं हट सकता, अलबत्ता आप कह रहे हैं मुझे छोड़ करके अलग हो जाओ, मैं सलाम करता हूँ, आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिय्या, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान था कि उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा। एक अल्लाह की दावत दी है तो उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, घर से निकाल दिए गए, लेकिन पलट करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की शान में गुस्ताखी नहीं की,
आप देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी है और 100% सही रास्ते पर है, और उनके बाप जो थे आज़र 100% गलत रास्ते पर है। जान रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुमराही का रास्ता है, उसके बावजूद अपने वालिद की शान में गुस्ताखी नहीं किए। हमें और आपको ये तालीम दे रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि कभी भी तुम्हारे वालिद से, तुम्हारे बाप से कभी कोई बात हो जाए तो हरगिज़ उनकी शान में गुस्ताखी मत करना, इसलिए कि एक कुफ्र पर है, एक ईमान पर है, तब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्ताखी नहीं की। तुम्हारे बाप तो तुम्हारे दादा ईमान वाले हैं, लिहाजा उनकी शान में कभी भी गुस्ताखी मत करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। लिहाजा मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये पहला इम्तिहान, इस तरीके से 4 और इम्तिहान गुजरे हैं। आने वाले जुमा के अंदर इंशाअल्लाह तमाम चीजों को तफसीली तौर पर बयान किया जाएगा। चंद चीजें और बयान कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वजद साअतन लिअन युज़ाहिया फलम युज़ाहि फला यक़रबन मुसल्लाना, जो शख्स साहिबे निसाब हो, साहिबे हैसियत हो, अल्लाह ने उसे 40,000 रुपए का उसके पास कैश हो या इसी तरह उसके पास उसकी जरूरियात से ज्यादा माल हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, उस शख्स पर कुर्बानी जरूरी है। साहिबे हैसियत होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के रसूल ने अपनी नाराजगी का इजहार फरमाया, हमारी ईदगाह के करीब भी न खड़े। हुजूर ने क्या फरमाया? फला यक़रबन मुसल्लाना, साहिबे हैसियत हैं, उसके बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहे, हमारे ईदगाह के करीब भी मत फटकना। मेरे भाइयों, हमें किसी से नाराजगी होती है, बहुत ज्यादा जब नाराजगी बढ़ जाती, कह देते कि हमारे घर के करीब मत आना। अल्लाह के रसूल सोचिए कितनी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, लेकिन साहिबे हैसियत होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं साफ साफ सुन लो, मेरे ईदगाह के करीब भी मत आना। और कुर्बानी किस पर वाजिब है? मेरे भाइयों, हम और आप घर में एक आदमी की तरफ से कुर्बानी कर लिए, एक बकरा ज़बह कर लिए, हम समझते हैं कि तमाम लोगों की तरफ से हमारी कुर्बानी अदा होगी। गलत है। घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सब साहिबे निसाब हैं। घर में औरतें, शादी ब्याह हो रही है, औरतें जो है उनके पास ज़ेवरात है, जितनी औरत है, जितनी बहुएं हैं, सबके पास ज़ेवरात है और सब पर कुर्बानी वाजिब है। जो लोग कुर्बानी नहीं करते, हैसियत नहीं है, बकरा खरीदने की हिस्सा लीजिए। पहले से इसलिए बता दिया जा रहा है, कभी वक्त है, वरना बाद में लोग कहते हैं पता ही नहीं था, नहीं तो हम भी हिस्सा ले लेते। पहले से बता दिया जा रहा है कि हर शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। जो कुर्बानी नहीं करेगा वो गुनहगार होगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप बकरा ही का करें, हिस्सा लेकर के बड़े जानवर में आप कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी बात, बाज़ लोग ये मसला पूछते हैं, जिनके नाम से अकीका नहीं हुआ उनकी कुर्बानी दुरुस्त होगी कि नहीं? अकीका से कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं, अकीका हुआ हो या ना हुआ हो, बहरहाल जिन पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है, हर हाल में उन पर कुर्बानी करना अब वाजिब हो चुका है। लिहाजा जो साहिबे हैसियत है, जो साहिबे निसाब है, वो कुर्बानी को जरूर करें, वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तो गुनहगार होंगे। अल्लाह ताला कहने रसूल से ज्यादा